Good afternoon, everyone. We already completed entire thing, everything related to the statistical mechanics. We did all the three statistics and all the related problems related to the statistical mechanics. If you have any question, you can definitely ask me now or later, whenever it is feasible for you. And also, I have given the link of the YouTube channel where my all the classes recording of all my classes are uploaded. So you can get the recording, you can get the link from the classroom. They are in the notice section. You will see the YouTube link, and also I have posted in the chat box, so you can copy it. You can see all the classes there. So if you have any confusion, just go to that class and go through the class. So today we'll continue our journey to the through the quantum mechanics. In the we already done a lot of things related to the quantum mechanics. That means we came to understand the concept of black body radiation and all the laws related to the black body radiation. Then we have done the Compton effect. Then we go through the de Broglie's hypothesis. We see how deviation and German verified that law using their experiment, and then we came to Heisenberg uncertainty principle. So all these things has been done. সেই অর্থে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের আর অল্প কিছুটা পার্ট বাকি আছে, বাট এই অল্প কিছুটা পার্ট কন্টেন্স লটস অফ ম্যাথামেটিক্স, প্রচুর ম্যাথামেটিক্স রয়েছে। সো ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইচ অফ দ্য লাইন ভেরি কেয়ারফুলি। খুব বেশি কিছু নেই, কিন্তু যা আছে তার পুরোটাই ম্যাথামেটিক্স, স্টেপ বাই স্টেপ ম্যাথামেটিক্স। সো ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস থিং, আদারওয়াইজ ইট উইল বি ডিফিকাল্ট টু ডু দ্য ম্যাথামেটিক্স। অঙ্ক কষাটা বুঝতে না পারলে অসুবিধা হবে, because it is very unlikely that you will get a exactly same problem in the examination. So this is very unlikely যে অঙ্কটা আমি করাবো এক্স্যাক্টলি সেই অঙ্কটাই থাকবে, সবকিছু হুবহু মিলে যাবে, সেরকম হবে না। হাওয়েভার জিনিসটা একই রকম থাকবে, মানে আমি যেটা করাচ্ছি সেই অঙ্কই আরেকবার থাকবে, বাট ডেটাটা হয়তো বদলে যাবে। So you need to understand, otherwise you cannot do the problems. Okay. So, so far we came to know that after de Broglie's hypothesis and Heisenberg uncertainty principle, we came to know that any material particle can be represented in terms of a wave. একটা পার্টিকেলকে এখন থেকে আমরা একটা ওয়েভ হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করব। ওকে, একটা ওয়েভ যে একটা জায়গা জুড়ে রয়েছে। So this wave will be represented by a wave function psi x, t. Psi is a function of x and t, that is written as psi within bracket x, t. So this is done in one dimension, that is, I am considering the x direction only and t is the time. However, if you consider the three dimension, it will be psi of x, y, z, t. Okay. আমাদের মেনলি মানে বেশিরভাগ কমপ্লিকেটেড প্রবলেম ওয়ান ডাইমেনশনেই আসবে, টু ডাইমেনশন বা থ্রি ডাইমেনশনে বেশিরভাগ কমপ্লিকেটেড প্রবলেম আসবে না, বিকজ মোস্ট অফ দেম উইল বিকাম ভেরি ডিফিকাল্ট টু সলভ ইন থ্রি ডাইমেনশন। দু একটা জিনিস আমাদের ছোটখাটো জিনিস আমাদের থ্রি ডাইমেনশনে আছে, তখন আমরা থ্রি ডাইমেনশনটুকু দেখে কিন্তু মেইনলি আমাদের প্রেজেন্ট ফোকাস ওয়ান ডাইমেনশনেই হবে। কিন্তু লজিক্যালি যেটা ওয়ান ডাইমেনশনের জন্য অ্যাপ্লিকেবল সেটা টু ডাইমেনশনের জন্য অ্যাপ্লিকেবল, এবং সেটা থ্রি ডাইমেনশনের জন্য অ্যাপ্লিকেবল। Okay. So what is the meaning of this psi? Most of the cases, all the psi's are complex number, complex quantities. Now you can see that this particle is a real object, and I am representing this particle is a using a complex mathematical quantity. That is the most amazing part of the quantum mechanics. You are representing with a imaginary number. Complex quantity means it contains a real part as well as the imaginary part. Complex quantity contains both real part and the imaginary part of a number. So it is basically a imaginary number. So you are representing this imaginary function, a complex function, for a real object. So how can physically psi represents this real object? Physically, it is very difficult to understand. So that's why we are, instead of using psi to understand the presence of the object physically, we are going to multiply this psi with its complex conjugate psi star. Psi star is the complex conjugate of psi. Psi star multiplied by psi
will always give you a real number. Psi star multiplied by psi will always give you a real number. So psi is a complex quantity. Psi star is the complex conjugate of that quantity. Multiplying psi with psi star will give you the real number. psi যদি কমপ্লেক্স না হয় তাহলেও কোনো সমস্যা নেই, কারণ psi star করলেও তাহলেও তুমি রিয়েলই পাবে। x যদি if x যদি রিয়েল হয় তাহলে x এর স্টারটাও xই হবে, তো নো ইস্যু উইথ দ্যাট। কিন্তু x যদি ইমাজিনারি হয়, x এটা যদি ix হতো, এর এর স্টারটা হতো মাইনাস ix, যাতে করে এই দুটোকে গুণ করলে আমার এক্স স্কোয়ার। লক্ষ্য করে দেখো, এই দুটো গুণ করলেও আমি এক্স স্কোয়ার পাচ্ছি, এই দুটো গুণ করলেও আমি এক্স স্কোয়ার পাচ্ছি। So that is the way we can physically represent psi or psi star in our real domain. আমাদের রিয়েলিটিতে আমরা psi স্টারকে এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করব। ইন্ডিভিজুয়ালি psi দিয়ে আমরা কিছু বুঝতে পারবো না, ইন্ডিভিজুয়ালি psi স্টার দিয়েও আমরা হয়তো কিছু বুঝতে পারবো না, কিন্তু psi কে psi স্টার দিয়ে গুণ করলে একটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি পাওয়া যাবে, যেটা সত্যি সত্যি পার্টিকেলটা আছে কি নেই সেটা বুঝতে সাহায্য করবে। and this physical quantity is called the probability. So psi multiplied by psi star is the probability of finding that particle. So psi multiplied by psi star is a real quantity and it gives you the probability whether the particle is there in the region, in the value, in the position x and at the time t. তো সবসময় আমরা psi স্টারকে এইভাবে লিখবো না, psi as a function of x, t এরকম বারবার করে লিখবো না, ছোট করে শুধু psi লিখবো, এটা অটোমেটিক রিপ্রেজেন্ট করবে এটাকেই। এটা আমি লিখি বা না লিখি বা কোনো বইতে লেখা থাক বা না থাক, এই জিনিসটাকে সবাই psi স্টার psi এইভাবে লিখবে, বারবার করে ব্র্যাকেটে x, t লিখবে না। ওকে, তো যদি x, t লেখা থাকে ভালো, আর যদি x, t না লেখা থাকে তাহলেও ধরে নেবে ওটা x, t ওখানে রয়েছে। তো যখনই তুমি একটা কোয়ান্টিটিকে, কমপ্লেক্স কোয়ান্টিটিকে আরেকটা কমপ্লেক্স কনজুগেট দিয়ে গুণ করছো, তুমি একটা রিয়েল নাম্বার পাচ্ছ, and in this case this real number is representing the probability of that particle in that location and at that instant of time. If you can see this is a wave, তাহলে কোথাও ওয়েভের অ্যামপ্লিটিউডটা বেশি, কোথাও অ্যামপ্লিটিউডটা কম, which actually means that this amplitude is greater, means at this location the probability of finding that particle is greater. এইখানে এই এতটা জায়গা জুড়ে ওয়েভটা আছে, এতটা জায়গা জুড়ে ওয়েভটা আছে, এই দুটো জায়গাতে, এইখানটাতে মনে করে নাম দিলাম এ, এইখানটাতে এটার নাম দিলাম বি, এ আর বি পজিশনে পার্টিকেলটা পাওয়ার প্রবাবিলিটি ম্যাক্সিমাম। at position A and at position B the probability of finding the particle is maximum, and all other position you can find that particle, but the maximum value is at A and B. So that is how the probability describe the position of the particle, but it does not guarantee that তুমি যে একবার মাপতে গেলে পার্টিকেলটা তখন ওখানেই থাকবে। প্রবাবিলিটি বেশি মানে এটা কিন্তু এই গ্যারান্টি নয় যে তুমি যতবার মাপবে পার্টিকেলটা ততবার তুমি ওখানেই পাবে, it is not that. It means that if you measure 100 times or 1000 times, হয়তো তুমি 600 বার বা 1000 বার মাপলে তুমি হয়তো 600 বার বা 700 বার পার্টিকেলটাকে ওখানে পেলে, but it is possible remaining 300 times or 200 times the particle can be found somewhere else, because all the positions have certain values of probability, and depending on that you can get the particle anywhere else if you measure them multiple times. কিন্তু probability বেশি মানে ওখানে বেশিবার পাওয়া যায়। So whenever we represent the particle in terms of a wave function, we are going to use a normalized wave function. So remember this term, normalized wave function. Normalized wave function are very easy to handle than in comparison to the other wave function. So যখনই আমরা কোনো ওয়েভ ফাংশন পাবো সেটাকে আমরা নরমালাইজ করে নেব, যদি নরমালাইজ থাকে ভালো, আর যদি নরমালাইজ না থাকে তাহলে আমি নরমালাইজ করে নেব। What is the meaning of the normalize? Normalization means finding the probability per unit volume, মানে ওয়েভ ফাংশনটা পার ইউনিট ভলিউমে কেমন বিহেভ করছে, দ্যাট ইজ দি মিনিং অফ নরমালাইজেশন। অর্থাৎ পার ইউনিট ভলিউমে তুমি পার্টিকেলটার কি বিহেভিয়ার পাচ্ছ সেইটা হচ্ছে নরমালাইজেশন। So
Normalized wave function actually means probability of finding the particle in unit volume. পার ইউনিট ভলিউমে পার্টিকেলটা পাওয়ার প্রবাবিলিটিটা নর্মালাইজড ওয়েভ ফাংশন থেকে পাওয়া যাবে। সো ইট উইল অ্যাকচুয়ালি মেক ইউর ম্যাথামেটিক্স মাচ মোর ইজিয়ার। একটা ওয়েভ ফাংশন ইউজ করার চেয়ে একটা নর্মালাইজ ওয়েভ ফাংশন ইউজ করা সবসময় ম্যাথামেটিক্সের দিক থেকে বেনিফিশিয়াল। তো সবসময় মনে রাখবে উইদিন এ গিভেন ভলিউম, যে কোনো একটা ভলিউমের মধ্যে, সেটা যদি মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটিও হয়, প্রবাবিলিটি পি ইন মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি যাই হোক না কেন, সাই এন স্টার ইন্টু সাই এন উইল বি ইন্টু ডিভি উইল বি ইকুয়াল টু 1। অর্থাৎ দ্যাট মিনস টোটাল প্রবাবিলিটি সবসময় 1। একটা নর্মালাইজ ওয়েভ ফাংশনের কমপ্লেক্স কনজুগেটকে নর্মালাইজ ওয়েভ ফাংশন দিয়ে গুণ করলে আমি প্রবাবিলিটি পাবো। সেটাকে আমি যদি এন্টায়ার ভলিউমের উপরে ইন্টিগ্রেট করি, ইফ আই ইন্টিগ্রেট দিস কোয়ান্টিটি ওভার দি এন্টায়ার ভলিউম, আই উইল গেট দ্য টোটাল প্রবাবিলিটি অ্যান্ড হুইচ মাস্ট বি 1। কারণ কোনো জিনিসের টোটাল প্রবাবিলিটি কখনোই একের বেশি হতে পারে না। সেই জন্য মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটিতে যদি প্রবাবিলিটিকে আমি ইন্টিগ্রেট করি, আমি টোটাল প্রবাবিলিটি পাবো, and that will be equal to, ধরো আমি এটাকে pt লিখলাম for making it total probability, so it will become 1. Okay, always remember that. Now question is, how can we normalize a quantity? একটা ওয়েভ ফাংশনকে তুমি কি করে নরমালাইজ করতে পারবে, that is the question. আচ্ছা, আমার কথাটা কি সবাই শুনতে পাচ্ছ তো পরিষ্কার, না কেটে কেটে যাচ্ছে? শুনতে পাচ্ছি। তাহলে যে কোনো ওয়েভ ফাংশন যদি তোমাকে দিয়ে দেওয়া থাকে, তাহলে তুমি তাকে কিভাবে নরমালাইজ করবে সেটার একটা এক্সাম্পল আমরা আগে করে দেখি। একটা অঙ্ক বের করি। Now the question is, a particle is in a cubic box with infinitely hard walls whose edges are L unit long. The wave function is given by psi equal to A into sine nx pi x by L into sine ny pi y by L into sine nz pi z by L. Find the normalization constant A.
So you can see that in this problem এইখান থেকে এই পর্যন্ত যেটা আছে দ্যাট ইজ ইউর ওয়েভ ফাংশন। সেটা সাইন কস এক্সপোনেনশিয়াল যা খুশি দিয়ে তোমাকে দিতে পারে, কিন্তু এমন জিনিস দেবে যেটা করা যাবে। হাউএভার এটা তোমার হচ্ছে ওয়েভ ফাংশনটা। দিস ওয়েভ ফাংশন ইজ নট নর্মালাইজড। আই ওয়ান্ট টু মেক ইট নর্মালাইজ। নর্মালাইজ মানে কি, পার ইউনিট ভলিউমে আমার ওয়েভ ফাংশনটা কতটা আছে সেটা আমি বের করব। টু ডু দ্যাট আমি এই ওয়েভ ফাংশনটাকে একটা কনস্ট্যান্ট দিয়ে গুণ করলাম এ। এর ভ্যালুটা আমি জানি না, এর ভ্যালুটা আমাকে জানতে হবে। এ ইজ দি নর্মালাইজেশন কনস্ট্যান্ট। এই কনস্ট্যান্টটাকে বলা হয় নর্মালাইজেশন কনস্ট্যান্ট। এই এর ভ্যালুটা আমাকে বের করে নিতে হবে। ওকে, তাহলে কিভাবে বের করব? আমাদের নর্মালাইজেশন করার জন্য আমাদের হাতে কি প্রপার্টিটা রয়েছে এইমাত্র আমি দেখলাম, মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি সাই স্টার সাই, সাই স্টার সাই সবসময় 1 হবে। ওকে, এইবার এই ক্ষেত্রে কোশ্চেনটা পড়ে দেখো। এই ক্ষেত্রে বলে দেওয়া আছে যে পার্টিকেল ইজ ইন এ কিউবিক বক্স। পার্টিকেলটা একটা কিউবিক বাক্সের মধ্যে রাখা আছে। মানে এটা কিরকম, এই যদি আমার কোঅর্ডিনেট সিস্টেম হয়, এই আমার কোঅর্ডিনেট সিস্টেম, এটা আমার এক্স, এটা আমার ওয়াই, এটা আমার জেড। So this is my cubic, this is a cube within the coordinate system. তাহলে বলে দেওয়া আছে কি এটা এল, এটা আমার অরিজিন 0, কিউবের একটা সাইড কত বলে দেওয়া আছে এল, তার মানে এটা এল, এই দিক থেকে এই ডিসটেন্সটাও এল, এই অরিজিন থেকে এই ডিসটেন্সটাও এল। সো দিস ইজ দি কিউব। দি পার্টিকেল ইজ লাইং সামহার উইদিন দিস কিউব। পার্টিকেলটা এই কিউবের মধ্যে কোথাও একটা বসে রয়েছে। এখানে বলে দেওয়া আছে কি দি কিউবিক বক্স উইথ এ ইনফাইনাইটলি হার্ড ওয়াল। ইম্পর্টেন্ট শব্দ। কেন? তার মানেটা হচ্ছে পার্টিকেলস আর নট অ্যালাউড টু গো আউটসাইড দিস কিউবিক বক্স। পার্টিকেলটা এই বাক্সের বাইরে যেতে অ্যালাউড নয়, সেই কারণে পার্টিকেলের বলে দেওয়া আছে কিউবের বাক্সের দেওয়ালটা ইনফাইনাইটেসিমালি হার্ড, এতটাই শক্ত যে পার্টিকেলটা সেটা ভেদ করে বাইরে যেতে পারে না। তো দ্যাট ইজ দি মিনিং দ্যাট দি পার্টিকেল ইজ কনফাইন্ড উইদিন দিস বক্স। তার মানে পার্টিকেলটা যেহেতু বাইরে যেতে পারে না, তার মানে উইদিন 0 to L, আচ্ছা along x axis, along x axis 0 to L wave function has a value psi. From L to infinity wave function has psi has a value 0. কারণ পার্টিকেলটা, আমি শুধু x axis এর কথা বলছি, y z ও সেম জিনিস, y z ও সেম জিনিস ঘটছে। পার্টিকেলটা যতক্ষণ 0 থেকে L এর মধ্যে আছে সে আছে, যতক্ষণই পার্টিকেলটা এল এর বাইরে যাচ্ছে তার মানে পার্টিকেলটা নেই, তার মানে ওয়েভ ফাংশনটা 0 হয়ে যাচ্ছে, কারণ পার্টিকেলটা বাইরে যেতে পারে। এটা হচ্ছে সোজা কথা। সেটাকে আমি ম্যাথমেটিক্স দিয়ে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করছি? ম্যাথমেটিক্স দিয়ে আমি রিপ্রেজেন্ট করছি উইদিন দি ভ্যালু 0 to L সাই হ্যাজ এ পার্টিকুলার ওয়েভ ফাংশন সাই। এই হচ্ছে সেই ওয়েভ ফাংশনটা যেটা বলে দেওয়া আছে, যেটা তোমার এখানে বলে দেওয়া আছে, সেই ওয়েভ ফাংশনটা হচ্ছে সাই। সাইয়ের ভ্যালুটা সাই থাকছে যতক্ষণ পার্টিকেলটা আছে 0 থেকে L এর মধ্যে, কিন্তু এল অনওয়ার্ডস, এল থেকে ইনফিনিটি বা অন্য যে কোনো রিজিয়নের জন্য এই ভ্যালুটা 0 হয়ে যায়। এটা অ্যাক্সিস এক্স অ্যাক্সিস বরাবর ট্রু। দি সেম থিং ইজ ট্রু অ্যালং ওয়াই অ্যাক্সিস, দি সেম থিং ইজ ট্রু অ্যালং জেড অ্যাক্সিস। তার মানে পার্টিকেলের ওয়েভ ফাংশনটা বক্সের বাইরে গেলে 0 হয়ে যাচ্ছে, বক্সের মধ্যে থাকলে থাকছে। তার মানে বেসিক্যালি আমার ইন্টিগ্রেশনটা 0 থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত করার দরকার নেই, আমাকে ইন্টিগ্রেশনটা করতে হবে। এই ক্ষেত্রে আমাকে পার্টিকুলার এই প্রবলেমের জন্য আমাকে ইন্টিগ্রেশনটা করতে হবে 0 to L পর্যন্ত।
0 to L পর্যন্ত আমাকে এই ইন্টিগ্রেশনটা করতে হবে, কারণ এল এর বাইরে যে জায়গাতেই আমি যাই না কেন সায়ের ভ্যালু অটোমেটিক্যালি 0 হয়ে যাচ্ছে। সেই ইন্টিগ্রেশনটা আমি করি না করি ডাজ নট ম্যাটার। করতে গেলে আমার শুধু অঙ্ক কষার পরিশ্রমটাই বেকার হবে, কিন্তু করে কোনো আলটিমেটলি লাভ হবে না, কারণ আলটিমেটলি রেজাল্ট 0 হয়ে যাবে। ওকে, তাহলে এইবার আমার তার মানে এবার আমার কাজ হচ্ছে এই সাই আর সাই স্টারের মধ্যে ওয়েভ ফাংশনের ভ্যালুটা বসিয়ে দেওয়া। এবার লক্ষ্য করে দেখো আমার যে ওয়েভ ফাংশনটা দেওয়া আছে, দিস ওয়েভ ফাংশন ডাজ নট কন্টেইন এনি কমপ্লেক্স নাম্বার। ওয়েভ ফাংশনের মধ্যে কোনো আই নেই, কোনো কমপ্লেক্স নাম্বার নেই। বিকজ ইট ইজ নট এ কমপ্লেক্স নাম্বার, ইজ কমপ্লেক্স কনজুগেট ইজ সেম অ্যাজ দিস ওয়ান। তাহলে সাই আর সাই স্টারের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই, সাইয়ের জায়গাতেও যা বসাবো সাই স্টারের জায়গাতেও তাই বসাবো। ওকে, তার মানে আমার জিনিসটা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে এই পুরো ব্যাপারটা স্কোয়ার। তার মানে ইট ইজ ইন্টিগ্রেশন ওভার 0 to L a sin কি ছিল nx, আর কি ছিল nx pi x by L, nx pi x by L into sin ny pi y by L into sin nz pi z by L, ব্র্যাকেট ক্লোজ স্কোয়ার করলাম ইকুয়াল টু 1। এই জিনিসটা আমাকে বের করতে হবে। এর মধ্যে nx ny nz পাই আর ক্যাপিটাল এল সব কনস্ট্যান্ট, a nx ny nz পাই এরা সবাই কনস্ট্যান্ট। তাহলে ভ্যারি করছে কে? আচ্ছা, এটা ভলিউম, এটা ইন্টিগ্রেশন ওভার ডিভি। ডিভি মানে কি? ডিভি মানে হচ্ছে dx dy dz। তার মানে বেসিক্যালি আমাকে তিনটে ইন্টিগ্রেশন করতে হবে, একটা x এর উপরে, একটা y এর উপরে, একটা z এর উপরে। তার মানে এটা করে লিখি, এটা কনস্ট্যান্ট, বাইরে বেরিয়ে চলে এলো, a স্কোয়ার হয়ে গেল। তারপরে ভেতরে কি থাকছে? ইন্টিগ্রেশন 0 to L sin স্কোয়ার nx pi x by L dx, আবার সাইন ইন্টিগ্রেশন ওভার 0 to L sin স্কোয়ার ny pi ny, sorry not ny, nz pi y by L dz, এই পুরো জিনিসটা ইকুয়াল টু 1। দিস এন্টায়ার থিং ইজ ইকুয়াল টু 1। এবার দেখতে এতক্ষণ ধরে যেটা বড় লাগছিল, নাও ইট ইজ বিকাম সিম্পলিফাইড, কারণ এই ইন্টিগ্রেশনটা তোমরা এর আগে বহুবার এই ইন্টিগ্রেশন করেছো। সাইন স্কোয়ার ইন্টিগ্রেশন, সাইন স্কোয়ার এক্স এর ইন্টিগ্রেশন করেছো, কস স্কোয়ার এক্স এর ইন্টিগ্রেশন করেছো। হ্যাঁ, তো ইউ শুড ডু দিস, এটা না করতে পারার কোনো কারণ নেই। সো এই মুহূর্তে যেহেতু এটা ইন্টিগ্রেশনের ক্লাস নয়, আমি আর ইন্টিগ্রেশনটা করে দেখাচ্ছি না, কিন্তু ইন্টিগ্রেশনটা করলে সিম্পলি দাঁড়িয়ে যাবে a স্কোয়ার ইন্টু এল বাই টু। প্রথম ইন্টিগ্রেশন থেকে আসবে এল বাই টু, পরের ইন্টিগ্রেশন থেকেও আসবে এল বাই টু, পরের ইন্টিগ্রেশন থেকেও আসবে এল বাই টু, দিস উইল বিকাম 1। তার মানে a স্কোয়ার উইল বি ইকুয়াল টু 8 by L কিউব, or a is equal to root over 8 by L. So this is the value of a, this is the value of the normalization constant. তার মানে আমার নরমালাইজ ওয়েভ ফাংশনটা কত হবে? It will be root over 8 by L cube into sin nx pi x by L into sin ny pi y by L into sin nz pi z by L. So this is the expression of the normalized wave function. তাহলে স্টেপ বাই স্টেপ আমরা কি করলাম আরেকবার জাস্ট দেখে নিই অঙ্কটা এবং প্রত্যেকটা স্টেপ। আমাদের অঙ্কটা ছিল এরকম, a particle is in a cubic box with infinitesimally hard walls whose edges are L unit long.
The wave function is given by psi is equal to a into sin nx pi x by 2 sin ny pi y by 2, sorry, not 2, l, sorry, sin nx pi x by l sin ny pi y by l into sin nz pi z by l. Find the normalization constant a. এই এক্সপ্রেশন, এই ওয়েভ ফাংশনটা নরমালাইজ নয়, একে নরমালাইজ করার জন্য একটা এ দিয়ে গুণ করা হলো, এই এর ভ্যালুটা আমাকে বের করতে হবে। তাহলে প্রবলেমটাতে বলে দেওয়া আছে পার্টিকেলটা একটা হার্ড কিউবিক বক্সের মধ্যে রাখা আছে, তার মানে বক্সের বাইরে পার্টিকেলটা যেতে পারে না। তুমি যদি বক্সের বাইরে মাপার চেষ্টা করো, you will get the value of the wave function as 0. If you measure the particle somewhere within the box, this is the nature of the wave function. যে ওয়েভ ফাংশনটা দিয়ে দেওয়া আছে সেটা বক্সের ভেতরে প্রযোজ্য, বাইরে গেলেই সেটা 0 হয়ে যাবে। তার মানে বেসিক্যালি আমাকে যে ইন্টিগ্রেশনটা করতে হবে সেটা মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি করার দরকার নেই, সেটা 0 থেকে l পর্যন্ত করলেই হবে, বিকজ বাকি অন্য সব রিজিয়নে অটোমেটিক্যালি ফাংশনটা, ওয়েভ ফাংশনটা 0 হয়ে যাচ্ছে। শুধু ওইটুকু রিজিয়নে ওয়েভ ফাংশনটা এক্সিস্ট করছে, তার মানে পার্টিকেলটাকে আমাকে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি ইন্টিগ্রেট করার দরকার নেই, শুধু 0 থেকে l পর্যন্ত করলেই হবে। তাহলে আমার লিমিটটা হয়ে যাচ্ছে 0 to l পর্যন্ত। তাহলে আমার নরমালাইজ করার কন্ডিশনটা কি? নরমালাইজ করার কন্ডিশনটা হচ্ছে ফর এ নরমালাইজ ওয়েভ ফাংশন, সেটাকে এবং তার কমপ্লেক্স কনজুগেটকে গুণ করে তাকে যদি ইন্টিগ্রেট করা হয় ওভার এ ভলিউম, এটা এখানে ডিভি থাকবে, ওভার এ ভলিউম ডিভি, ইউ উইল গেট দ্য ভ্যালু 1। একটা ফাংশনকে আর তার কমপ্লেক্স কনজুগেটকে গুণ করে তুমি যদি ইন্টিগ্রেট করো ওভার দ্য টোটাল ভলিউম, তাহলে তুমি সবসময় 1 পাবে, বিকজ টোটাল প্রবাবিলিটি ইজ অলওয়েজ 1। এইটা হচ্ছে আমার কি ইম্পর্টেন্ট রোল নরমালাইজেশন কনস্ট্যান্ট বের করবার জন্য। তাহলে এবার আমার কি কাজ করতে হবে? যেহেতু আমার মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি ইন্টিগ্রেট করার দরকার নেই, তাহলে আমি লিমিটটাকে রিপ্লেস করে দিলাম 0 to l পর্যন্ত। এর বাইরে অন্য লিমিট থাকলে সেই রিজিয়নে অটোমেটিক্যালি ওয়েভ ফাংশনটা 0 হয়ে যাবে, যে আমি ইন্টিগ্রেশনটা করি বা না করি কিছু যায় আসে, তো সেই পার্টটা কোনো কন্ট্রিবিউশন দেবে না। সেই জন্য আমি আগেই সেটাকে রিমুভ করে দিলাম, আমি শুধু 0 থেকে l পর্যন্ত ইন্টিগ্রেট করব। এবার যেহেতু দিস ইজ এ রিয়েল ফাংশন, it does not contain any imaginary number, so complex conjugate of the function is same as the function. ফাংশনটা এবং তার কমপ্লেক্স কনজুগেট একই জিনিসকে বোঝাচ্ছে, তাহলে সাইয়ের জায়গায় যা বসবে সাই স্টারের জায়গাও তাই বসবে, তাহলে বেসিক্যালি একটা স্কোয়ার হয়ে গেল। তো সেটাই করে দিলাম, তার মানে ফাংশনটা লিখে তার স্কোয়ার করলাম, ওভার ইন্টিগ্রেশন ওভার ডিভি ফ্রম 0 to l উইল বি ইকুয়াল টু 1। তাহলে এটা একটা কনস্ট্যান্ট টাইম ইন্টিগ্রেশনের বাইরে নিয়ে চলে এলাম। এবার ডিভি মানে কি? dx dy dz, so I need to integrate over x, I need to integrate over y, and I need to integrate over z। তাহলে x y z কে আলাদা আলাদা করে নিলাম, এবার তিনটেকে আলাদা আলাদা ইন্টিগ্রেট করলাম, প্রতিটা পার্টের জন্য আমার ইন্টিগ্রেশন হলো l/2, so it becomes a square into l/2 into l/2 into l/2 equal to 1। জাস্ট সিম্পল ক্যালকুলেশন করে আমি এর ভ্যালু পেয়ে যাচ্ছি √8/l। তো এইবার যদি আমি ওয়েভ ফাংশনটার আগে এর এই ভ্যালুটা বসাই, I got the normalized wave function. So that means the wave function per unit volume, প্রতি ইউনিট ভলিউমে ওয়েভ ফাংশনটা কত? এইটা। So this is the meaning of normalized wave function. So is this clear to everyone or not? Yes, sir. সবাই এটা বুঝতে পেরেছো তো? কারণ দেখো এই অঙ্কগুলো কিন্তু আসে, একটা অঙ্ক বুঝতে পারলে বাকিগুলো করা কোনো ব্যাপার নয়, কারণ শুধু তোমার সাইটা বদলে দেবে। ইনফ্যাক্ট এত বড় সাইও হয়তো দেবে না, খুব ছোট ছোট সাই দেবে। তো আই হোপ তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো। যদি if anyone have any confusion, any doubt, please unmute yourself and speak out. ওকে, তাহলে ধরে নিচ্ছি সবাই বুঝতে পেরেছো। Next thing is the orthogonality. Two wave functions are said to be orthogonal. Two wave functions are said to be orthogonal if their product is equal to 0. যদি তাদের প্রোডাক্ট 0 হয় তবে তাদেরকে অর্থোগোনাল ওয়েভ ফাংশন বলা হয়। কিরকম ব্যাপারটা? ম্যাথামেটিক্স দিয়ে লিখলে ব্যাপারটা কিরকম? ব্যাপারটা হচ্ছে এইরকম, মনে করো আমার দুটো ওয়েভ ফাংশন আছে, সাই এন অ্যান্ড সাই এম। এই দুটো ওয়েভ ফাংশন আছে, বোথ আর নর্মালাইজড ওয়েভ ফাংশন।
So they will be called orthogonal. They will be called orthogonal if integration minus infinity to plus infinity psi n into psi m over volume dv is equal to 0. Over volume dv is equal to 0. Provided m is not equal to n. m যদি n হয়ে যেত, if this happens, it will be said that psi n and psi m is orthogonal. এই ঘটনাটা যদি ঘটে তাহলে psi m আর psi n কে অর্থোগোনাল বলা হবে। So this is the condition for orthogonality. আর যদি m আর n টা ইকুয়াল হয়ে যেত তাহলে কি হতো? তাহলে বেসিক্যালি এটা মাইনাস ইনফিনিটি তো প্লাস ইনফিনিটি psi n ইন্টু psi n হয়ে যেত, dv ইকুয়াল টু জি। তাহলে এটা আর 1 0 হতো না, এটা 1 হয়ে যেত। এটা কি ছিল? নর্মালাইজেশনের কন্ডিশন। Condition for normalization. So this happens when m equal to n. m আর n যদি একই হয়ে যেত তাহলে psi n আর psi m একই হয়ে যেত, and this same condition will become the condition for normalization. Okay. দেখি এই অর্থোগোনাল রিলেটেড কোনো অঙ্ক পাই নাকি দেখি। Okay. Next one. So question is that two wave functions psi m into x is equal to psi m x is equal to a sine m pi x by 2 and psi n x equal to b sine, আচ্ছা এটা পরের লাইনেই লিখি তাহলে সুবিধা হবে। And psi n is equal to b sine n pi x by 2 represents the motion of a particle. Motion of a particle confined in one-dimensional box. One-dimensional box with perfectly hard wall. A and B are normalization constant. So that psi m and psi n are orthogonal to each other
when m is not equal to n। তাহলে প্রবলেমটার মানেটা কি হলো? প্রবলেমটার মানেটা হলো, আচ্ছা এখানে যেটা বলে দেওয়া নেই, অর্থোগোনাল উইথ এ পারফেক্টলি হার্ড ওয়াল ওয়ান ডাইমেনশনাল বক্স অফ লেন্থ এল অফ লেন্থ এল। অর্থাৎ তাহলে এখানে কি বলে দেওয়া আছে, তোমাকে দুটো ওয়েভ ফাংশন বলে দেওয়া আছে, কিন্তু দুটো ওয়েভ ফাংশনই কিন্তু নর্মালাইজ নয়, নাইদার অফ দেম আর নর্মালাইজড। তাহলে প্রথমে তোমাকে কি করে নিতে হবে, নর্মালাইজ করে নিতে হবে, ঠিক আছে? বা প্রথমে নর্মালাইজ না করলে হবে, একবারেই ব্যাপারটা বেরিয়ে আসবে, ঠিক আছে? আর আর কি বলে দেওয়া আছে, বলে দেওয়া আছে ওয়েভ পার্টিকেলটা একটা বক্সের মধ্যে আটকানো, ওয়ান ডাইমেনশনাল বক্সের মধ্যে আটকানো, হ্যাঁ, যার লেন্থ হচ্ছে এল। এবার দেখাতে বলেছে যে ওয়েভ ফাংশন দুটো অর্থোগোনাল, একজন আরেকজনের অর্থোগোনাল। তাহলে কিভাবে আমি দেখাবো, কিভাবে করব? আমার অর্থোগোনালিটির কন্ডিশনটা হচ্ছে, আমার ইন্টিগ্রেশনটাকে যদি আই লিখি, ইন্টিগ্রেশন অফ মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি সাই এম ইন্টু সাই এন ওভার ডিএক্স, যেহেতু এটা ওয়ান ডাইমেনশন সেই জন্য ডিএক্স লিখলাম, থ্রি ডাইমেনশন হলে ডিভি লিখতাম, শুড বি ইকুয়াল টু জিরো, এটা জিরোর সাথে সমান হতে হবে। এই হচ্ছে আমার ক্রাইটেরিয়া। নাও দি প্রবলেম হ্যাজ বিকাম মাচ মোর সিম্পলার, কারণ আমাকে ইন্টিগ্রেশনটা মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি করতে হবে না, আমাকে ইন্টিগ্রেশনটা করতে হবে জিরো থেকে এল পর্যন্ত। জিরো থেকে এল পর্যন্ত আমাকে ইন্টিগ্রেশনটা করতে হবে। তো দিস উইল বি মাই কন্ডিশন। কেন জিরো থেকে এল পর্যন্ত করতে হবে? বিকজ ইট ইজ স্টেটেড দ্যাট দি পার্টিকেল ইজ কনফাইন্ড উইদিন এ বক্স হুইচ হ্যাজ এ পারফেক্টলি হার্ড ওয়াল। তার মানে বক্সের বাইরে পার্টিকেলটা যেতে পারছে না, তার মানে ওয়েভ ফাংশনটা বক্সের বাইরে নেই, বক্সের বাইরে গেলে ওয়েভ ফাংশনটা জিরো হয়ে যাচ্ছে, তার মানে সেই রিজিয়নে আমার ইন্টিগ্রেট করার কোনো মানে হয় না। যে রিজিয়নে ওয়েভ ফাংশনটা আছে আমাকে সেই রিজিয়নে ইন্টিগ্রেট করলেই যথেষ্ট, বাকি রিজিয়নটা তো এমনি জিরো, ঠিক আছে? তাহলে আমাকে এই জিরো টু এল এই রিজিয়নে আমাকে ইন্টিগ্রেট করতে হবে। তাহলে আমার কাজ হচ্ছে শুধু সাই এম আর এন এর ভ্যালুটা বসিয়ে দেওয়া। তার মানে আমার ইন্টিগ্রেশনটা কি দাঁড়ালো, জিরো টু এল এ সাইন এম পাই এক্স বাই এল ইন্টু বি সাইন এম নট এম এন এন পাই এক্স বাই এল ডিএক্স, এই দাঁড়ালো। তার মানে এ আর বি দুটো কনস্ট্যান্ট ইন্টিগ্রেশনের বাইরে নিয়ে চলে এলাম, এ আর বি ইন্টিগ্রেশনের বাইরে নিয়ে চলে এলাম। সো দিস বিকাম জিরো টু এল সাইন এম পাই এক্স বাই এল ইন্টু সাইন এন পাই এক্স বাই এল। সুবিধের জন্য আমি এখানে 2 দিয়ে ভাগ করলাম আর 2 দিয়ে গুণ করে দিলাম, তাহলে এটা হয়ে গেল জিরো টু এল টু সাইন এম পাই এক্স বাই এল ইন্টু সাইন এন পাই এক্স বাই এল। এতে আমার সুবিধাটা কি হলো, এবার এটাকে আমি সাইন টুয়াইস সাইন এ সাইন বি এর ফর্মুলায় লিখতে পারি। তার মানে আমি এটাকে লিখতে পারি এ বি বাই টু জিরো টু এল within bracket cos pi by L within bracket m minus n x minus cos pi by L m plus n into x dx। এই হয়ে গেল আমার ইন্টিগ্রেশনটা। মানে সিম্পলি যেহেতু গুণ থাকলে পরে ইন্টিগ্রেশনটা করা ডিফিকাল্ট হয়ে যেত, আমি ওই জন্য ট্রিকোনোমেট্রিক ফর্মুলা ইউজ করে এটা সাইন এ মাইনাস সাইন বির ফর্মুলায় কনভার্ট করে নিলাম। সো নাও উই আর ইন এ পজিশন টু ডু দ্য ইন্টিগ্রেশন। এই ইন্টিগ্রেশনটা করলে আমার আসবে হচ্ছে
So that means I is equal to AB by 2, এইটার ইন্টিগ্রেট করলে আমার হবে L ডিভাইডেড বাই পাই m মাইনাস n, এটা বাইরে চলে এলো, সাইন পাই ইন্টু m মাইনাস n ইন্টু এক্স বাই L মাইনাস L ডিভাইডেড বাই পাই m প্লাস n, এটা বাইরে চলে এলো, সাইন পাই ইন্টু m প্লাস n ইন্টু এক্স বাই l। এই হয়ে গেল আমার ইন্টিগ্রেশন 0 টু n। এর ভ্যালু যদি তুমি বসিয়ে দাও তাহলে বেসিক্যালি এটা হয়ে যাবে 0। এখানে l এর ভ্যালু 0 আর l গুলো তুমি বসিয়ে দাও তাহলে বেসিক্যালি ইন্টিগ্রেশনটা হয়ে যাবে 0। তার মানে এটা হয়ে গেল 0। So I have proved that the integration of psi m into psi n over 0 to L or minus infinity to plus infinity, whatever you want to say, is equal to 0. That means psi m and psi n are orthogonal to each other. তার মানে psi m আর psi n একজন আরেকজনের সাথে অর্থোগোনাল। অর্থোগোনালের মানে এমনি বাংলা মানে যেটা আমরা বলতে বুঝি সেটা হচ্ছে সাধারণত একজন আরেকজনের সাথে পারপেন্ডিকুলার হয়, এমনিতে জিনিসটা সেরকম বোঝায়, কিন্তু এই ক্ষেত্রে সেটা ব্যাপারটা এক্স্যাক্টলি তা নয়। এক্ষেত্রে দুটো ওয়েভ ফাংশনের ইন্টিগ্রেট করলে সেটা 0 হবে। সো দিস ইজ দি way that how you can calculate the normalized wave function, and this is the way how you can calculate the whether the two wave functions are orthogonal or not. যদি দুটো ইন্টিগ্রেট করলে আমার 1 আসতো তাহলে আমি সেখান থেকে নর্মালাইজেশন কনস্ট্যান্ট বের করে নিতে পারতাম, আর যদি আমার 0 দেখাতে পারি তাহলে আমি বলতে পারবো তারা অর্থোগোনাল। এই হচ্ছে দুটো কন্ডিশন। তাহলে এটা বোঝা গেল না গেল না? হ্যাঁ স্যার, বোঝা যাচ্ছে। ওকে, তাহলে আজকের মতো এখানেই শেষ করব। কালকে আবার এরপর থেকে কন্টিনিউ করব। কালকে আমরা অপারেটর করব। কোয়ান্টাম মেকানিক্সে অপারেটর বলতে কি বোঝায় সেটা আমরা কালকে দেখব। সো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর পার্টিসিপেটিং।